अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल असर व ज़मान बफ़िज़ान मुर्शद अब्द हैदर। अल्लाह फरमांदा है कि मेरी मदद करो, फिर मैं तुहाडी मदद करांगा। जी, जिथे लोग कहंदे ना सिर्फ़ अल्लाह ही मदद करता है, बस अल्लाह ही मदद करता है, अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं करता। अल्लाह पाक फरमांदा है पहले मेरी मदद करो फिर मैं करांगा। कुरान पाक दी आयत सूरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 7 तर्जमा है उसदा, ऐ ईमान वालेओ अगर तुसी अल्लाह दी मदद करोगे ते फिर ओ भी तुहाडी मदद करेगा। जी, जी। पहले तुसी करोगे फिर वो तुहाडी मदद करेगा। दूसरी आयत है सूरत अल हज दी आयत नंबर 40 है कि अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करता है जो उसकी मदद करता है। बेशक अल्लाह बड़ा ताकतवर ते ज़बरदस्त है। हाँ, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा जो इहदी मदद करेगा। ये नहीं है कि पहले अल्लाह मदद करेगा फिर वो उसकी मदद करे। फरमाया पहले बंदा मदद करेगा फिर अल्लाह मदद करेगा। अच्छा, फिर सूरत अल सफ दी आयत नंबर 14 ऐ ईमान वालेओ अल्लाह दे मददगार बन जाओ, अल्लाह दे मददगार बन जाओ। जी, वैसे एक गल चंगा हो गया कुरान थोड़ा तर्जमे में पढ़ लिया, वरना अज तक तो मैं यही सुनिया है नहीं जी गैरुल्लाह तो मदद नहीं मंगनी, गैरुल्लाह तो मदद नहीं मंगनी, शिरक 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 शिरक। इत्थे अल्लाह पाक फरमा रहा अल्लाह दे मददगार बन जाओ, ऐ ईमान वालेओ अल्लाह दे मददगार बन जाओ। कम से कम वो आंदे ने एक तीर नाल दो शिकार है, कम से कम उन्हां वास्ते जवाब है कि जेह्ड़े कहंदे ने कि नहीं जी अल्लाह सिवा कोई मदद नहीं कर सकदा। इत्थे ते वो बंदे साबित हो गए कि जेह्ड़ा अल्लाह पाक फरमांदा पहले मेरी मदद करो। जी, जी, अल्लाह पाक फरमांदा मदद तेरी होनी उदों जे तू पहले अल्लाह दी मदद करेगा। ते हुण एह् ना कहना नहीं जी दूसरी आयत पेश करके कि लो जी अल्लाह पाक फरमांदा सिर्फ मैं ही मदद करदा मेरे तो सिवा कोई मददगार नहीं। ते फिर एह भी आयत मद्देनज़र रख लैवीं यार, एह भी आयत मद्देनज़र रख ली। अगर दोवां दा टाकरा हो गया ना आपस दे विच फिर किहनूं सच्ची मन्नेगा ते किहनूं गलत मन्नेगा? सोच समझ के ज़रा, ठीक है? एह मैं घट्टो घट्ट 3 आयतां पेश कर दित्तियां ने कुरान पाक दियां ही ने ते एह् भावें मस्जिद चों कुरान पाक चैक कर लैन उत्थों भी इंज ही होएगा। हुण एक गल ते समझ आई कि कुल्ले ईमान ते हैं मौला अली, यानी फरमाया जा रहा है अली वालेओ अल्लाह दे मददगार बन जाओ। यार चल कम कर जाके, ठीक है? ऐ ईमान वालेओ कुल्ले ईमान है मौला अली, फरमाया जा रहा है ए अली वालेओ अल्लाह दे मददगार बन जाओ। हुण अगे फरमाने मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है ज़मीन दे उत्ते लोगां दा रब रसूल इमाम वली मुरशद सब कुछ वक़्त दा इमाम हुंदा है। यानी कि सब कुछ ज़मीन वालियां दा यानी उस दौरे हाज़र दा सब कुछ पता कौन हुंदा है? वक़्त दा इमाम हुंदा है। मौजूदा दौर दा अली केड़ा है? मौजूदा दौर दा इमाम केड़ा है? इमाम ज़माना मौला हादी मौला महदी ਉਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੌਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ, ਮੌਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਦਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਮਦਦ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਰਮਾਨੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ कहवांदे ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? मैं कहा जो 70,000 ये तो उलमा ने भी बयान किया, शिया उलमा ने 70,000 बड़े बड़े उलमा अल अजल कहने वाले गले च कुरान होंगे, वो मौलाना जंग कर बैठणगे तो कतल हो जाएंगे। वो मैं क्या किहड़े गुनाह करन दे ने कि तोबा नौज़ बिल्ला ज़ना कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुए के अड्डे चला रहे हैं, की कर रहे हैं? वो खालस इबादत कर रहे हैं, अपने वालों तो खालस ही कर रहे हैं ना, बड़े परहेजगार। मौला की तलवार थले फिर आ गए।
ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤਲਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ, ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਖੈਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ? ਜਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਬਾਕੀ ਓਏ ਹੋਏ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਦਦ ਅੱਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹੁਬ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह बेशुमार।